Hello, good afternoon everyone. I, Dr. Kavita Katak, wholeheartedly welcome you all to today's webinar hosted by DHB Soni College, Solapur. It's a great pleasure to introduce first session of this webinar series. The topic of today's webinar is nutrition for immunity. Actually, this has become a national concern, especially during this COVID-19 pandemic. So, to give us guidance about nutrition to boost our immunity, we have with us Honorable Mrs. Kamal Shah, Director of Impressona Counseling Center. As she is continuously working online and short of time, I am giving a brief introduction of her. She is BSc MBA, MA in English, MEd, and also completed BCEH of Cambridge University. The center was Mumbai. She was professor in DAV and HN College, MBA for 9 years. She was a headmistress at PS English Medium School for 5 years. She is running Impressona Counseling Center from last 20 years. She is recognized guide of Shivaji University, Kolhapur. She has also worked up to managerial level in industries, reversal of diseases and weight loss, and worked for many industries. So I welcome you, madam. We all are eager to hear you. But before we begin, I would like to inform all the participants that this Zoom session is basically of 45 minutes. So after 45 minutes, the session will end. You have to rejoin the session using the same link. And then the session will be followed by question answer session. You may ask your queries to the speaker. So without taking much time, I would like to request Honorable Mrs. Kamal Shah to start the session. Please welcome, madam. Hello, good evening. I hope I'm audible, clear? Yes, madam, yes. Thank you so much. Thank you. First of all, my heartfelt thanks to the president of DHB Soni College. I think it is Mr. Bhandari ji, and of course, our respectable principal, Dr. Iyer madam, who has given me the consent to interact with you regarding nutrition in this to improve the immunity. My heartfelt thanks to all of them, and of course to other members of the trustees and the staff who is going to give me their valuable time to understand how we can have our nutrition. But I would request, it should not be a one-way traffic that only I talk. It should be two-way. And if that two-way is there, I think the understanding would be better, because this is something which we need to inculcate. And of course, before I go ahead, I would love to thank Dr. Kavita, who gave a wonderful introduction with a pleasing personality. Thank you so much, Kavita. So shall we start? I hope English is okay, or shall I use Marathi? I think Marathi is okay. Can I have some feedback? Yeah, combination of Marathi and English is okay, madam. Okay, fine. Thank you. Thank you. काय शेवटी हे सगळं आपल्याला रोजच्या जीवनात आणायचं आहे, आणि म्हणून जी भाषा आपल्याला समजते त्याच्यात बोललेलं जास्त बरं. तर पहिल्यांदा मला असं एक आठवलं, एक एक किस्सा आठवला, आणि तो तुमच्याशी शेअर करते. तुम्ही ऐकून माहित असेल, वॉरन बफेट म्हणून एक प्रसिद्ध अमेरिकन गृहस्थ आहेत, जे अतिशय ते 10 श्रीमंत लोकांमध्ये ते येतात. आणि आपले मायक्रोसॉफ्टचे जे बिल गेट्स आहेत त्यांचे फार जवळचे मित्र, आणि त्यांना ऍडवायझर पण आहेत, फायनान्शियल ऍडवायझर. तर त्यांनी एक किस्सा शेअर केला होता, आणि तोच थोडासा आपण त्या पद्धतीनेच विचार करू. त्यांनी सांगितलं की ज्या क्लासमध्ये ते गेले, जिथे पार्टिसिपंट्स होते, त्या पार्टिसिपंट्सना त्यांनी एक ऑफर दिला. त्यांनी सांगितलं की आज जे पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांना सगळ्यांना मी एक गाडी देणार, नवीन कोरी गाडी,
आणि तुमच्या चॉईसची गाडी. आता इमॅजिन करा हे तेच कंडक्ट करतायत आणि ते हा ऑफर तुम्हाला देत आहेत आणि ते म्हणतायत की तुम्हाला कुठली हवी ती गाडी तुम्ही घेऊ शकता. फक्त कंडिशन एकच आहे की ही गाडी तुम्ही आयुष्यभर वापरायची. तर पहिल्यांदा मला असं आवडेल तुम्हाला विचारायला की कुठली गाडी तुम्ही सिलेक्ट कराल. तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता, अनम्यूट करून बोलू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये घालू शकता की तुम्हाला एक कार मिळणार आहे. मोस्ट तुम्ही म्हणाल ते तुमची ड्रीम कार आणि ते गिफ्ट आहे. फक्त कंडिशन एकच की तुम्ही ते आयुष्यभर वापरणार. तर तुम्ही कुठली गाडी सिलेक्ट कराल? चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही म्हणू शकता. BMW. थँक्यू महेश. मिस्टर महेश त्यांनी BMW सांगितलं. ओके, एनीबडी एल्स? अरे जबरदस्त गाड्या आहेत. नाही त्या वेळेला आपल्याला बघून वाटत असतं की ही मी यूज करावी. आता तर तुम्हाला ऑफर आहे. एनीबडी एल्स? The latest and the best. ओके ओके ओके. सो ही गाडी जर आपल्याला आयुष्यभर चालवायची असेल तर तुम्ही सांगा तुम्ही काय काळजी घ्याल? ही गाडी जर आयुष्यभर तीच गाडी आता आपल्याला फ्री मध्ये मिळालेली पण कंडिशन काय होती ती आयुष्यभर आपण वापरणार आहोत. तर मला सांगा की काय बरं आपण करणार? ओके, मीच बोलते कारण वेळ इट फ्लाइज. तर मला वाटतं आपण सगळे त्याची भरपूर काळजी घेऊ. हा येस, मेंटेनन्स करू. येस, ज्योती सेज मेंटेनन्स करू, प्रॉपरली मेंटेन करू. बरोबर आहे. तुम्हाला जर कळालं की त्याचं पेट्रोल आपल्याला मुंबईला फक्त मिळतं तर आपण मुंबईला जाऊन पेट्रोल करू. आपल्याला जर कळालं की त्याचे ऑइल जे आहे ते असं चेक करायचे असतात तर आपण ते हैदराबादला असेल तर ते जाऊन करू. बिकॉज वी वॉन्ट आपल्याला ती गाडी मेंटेन करायची आणि आयुष्यभर मेंटेन करायची आणि आपली सर्वात महागाडी आणि बेस्ट मनाची अशी गाडी. तर ही जशी गाडी आयुष्यभर वापरायची आणि एकच आहे म्हणून आपण काळजी घेणार आहे. तर माय फ्रेंड्स मला सांगा शरीर आपल्याला काय दोन मिळणार आहेत का? या आयुष्यात हे एकच शरीर आहे. तर याला मेंटेन आपल्याला तेवढ्याच काळजीने तेवढ्याच तत्परतेने केलं पाहिजे. पण ते आपण करतो का? इथंच चुकतो ऍक्च्युअली. आपण शरीराकडे दुर्लक्ष करतो, आपल्या सगळ्या ऑर्गन्सकडे दुर्लक्ष करतो आणि लक्षात येतं की मग ते बोलायला लागतं आणि ते बोलायला लागलं की मग आपल्याला डॉक्टरांकडे पळापळी किंवा बाकी प्रॉब्लेम्स येतात. लाईफ डिस्टर्ब होऊन जाते. सी ह्या सगळ्या गोष्टीत मला एक तुम्हाला आठवण करून द्यायची आहे. कदाचित ही आपली जनरेशन ही शेवटची जनरेशन असेल जी आई वडिलांना सांभाळणारी, सासू सासऱ्यांना सांभाळणारी. आय रिपीट की ही कदाचित आपली शेवटची जनरेशन असेल जे आई वडिलांना आणि सासू सासऱ्यांना सांभाळणारे. कारण याच्या पुढे जरी आपल्या मुलांना वाटत असेल की त्यांनी सांभाळावं पण ते किती शक्य होईल हा मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून माय फ्रेंड्स आपण आपली काळजी घेतली पाहिजे, पूर्णपणे काळजी घेतली पाहिजे. सी वी शुड नॉट जस्ट प्लॅन टू लिव्ह लॉंगर, वी शुड प्लॅन टू लिव्ह हेल्दियर फॉर लॉंग. फक्त मोठं दीर्घायुष्य हो म्हणून नाही. दीर्घायुष्य कसं असलं पाहिजे? आरोग्यपूर्ण असलं पाहिजे. आणि ते आरोग्यपूर्ण कसं असेल तर आज आपण जे बघणार आहोत ते फक्त आहाराच्या दृष्टिकोनातून बघणार आहोत. तर बघूया की काय हे न्यूट्रिशन सायन्स आपल्याला सांगतं. तर मी प्रेझेंटेशन शेअर करते तुमच्याशी. Can you see the screen? Yes, madam. Okay, thank you. Thank you. So we are going to learn. May I request to mute? कुणाचं तरी हे आवाज चालू आहे, please. You can mute also. Thank you so much. Thanks.
So we will talk about nutrition. See, first of all, न्यूट्रिशन हा सायन्स असला तरी आपण कशाविषयी बोलणार आहोत? आहाराविषयी. व्हॉट इज फूड? आपलं तैत्रीय उपनिषद जे आहे ते असं सांगतं, एनिथिंग मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स इज फूड. व्हाय? बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. म्हणजे आहार कसा असावा? जे 5 तत्व जे आहेत. कुठले 5 तत्व? आपण जे म्हणतो वायू, पाणी, वारा, आप, अग्नी आणि पृथ्वी. कारण आपलं शरीर पण त्यानेच घडलेलं. जर आपण समजा आपण घर बांधलं विटाचं, तर त्याच्यात वीट असतात, सिमेंट असतं. जसं ते असतं तसं आपलं शरीर पण ह्या 5 तत्वांनी बनलेलं आहे. तर त्याच्यात ते 5 तत्व यायला पाहिजे. तर ती कशी येतील? कुठली तत्व? हे जे आपण समजून घेऊया. तर स्पेस, एअर, फायर, वॉटर, अर्थ. तर हे कसं आपण रोजच्या आपल्या अन्नात, रोजच्या आहारात हे कसं घेऊया, हे आपण समजून घेणार आहोत. पहिली गोष्ट, पहिल्यांदा आपल्याला वाटतं का की हे 5 तत्व आपल्या रोजच्या आहारात येतात का? जरा चेक करा बरं. तुमच्या आहारात रोज असतं का? स्पेस असतं का? एअर असतं का? फायर असतं का? वॉटर असतं का? अर्थ असतं का? इथं तुम्हाला चित्र दिलेलं आहे आणि त्यातलं तुम्हाला वाटत असेल काहीतरी असतं. अर्थ म्हणजे आपल्याला भाजी फळं दिसत आहेत ते असतं. पाणी असतं. सूर्य असतं का? प्राणायाम करत असाल तर एअर आलं. मग स्पेस कसं असेल? हे कदाचित तुमचे प्रश्न असतील. तर आपण बघूयात हे कसं कसं आपण ऍड करायचं. पहिली गोष्ट स्पेस. तर हे स्पेस आपण समजून घेण्यासाठी आपण कदाचित घरात मिक्सर सगळेजण वापरत असू. कदाचित एवढ्यासाठी म्हटलं की कदाचित तुमचे जेंट्स पण असतील आणि मे बी फॅमिलीमध्ये तुम्ही पाहत असाल की मिक्सर कसं वापरलं जातं. आता जेव्हा मिक्सरमध्ये आपण काय वाटतो, ग्राइंड करतो, तेव्हा काय करतो आपण त्याच्यात की त्याच्यात जे काही ग्राइंड करायचं ते घालतो आणि ते पूर्ण पॅक करतो का? नाही करत. आपण मे बी 3/4 पॅक भरतो आणि 1/4 मोकळंच ठेवतो. का बरं? जर 1/4 पण भरलं तर काय होईल? तर ते ग्राइंड होणार नाही. त्याचं जे आपल्याला इफेक्ट पाहिजे ते मिळणार नाही. म्हणून आपण काय करतो? 1/4 स्पेस ठेवतो आणि मग ते बघतो की जेव्हा ते ऑपरेट करतो ते पूर्ण व्यवस्थित ग्राइंड झालेलं आहे. सेम थिंग विथ आवर स्टमक ऑल्सो. आपल्या पोटात पण असंच असलं पाहिजे की 1/4 ते रिकामं असलं पाहिजे. 1/4 आपला पोट रिकामं असलं पाहिजे. समजा असं म्हटलं गेलं की आपलं पोट असतंच किती? तर असं म्हटलं जातं की 1 मूठ एवढं असतं. आणि परवाच्या एका व्हिडिओमध्ये मी श्री रविशंकरजींना बघितलं की ते म्हणत होते की जेवण किती लागतं, लोक विचारतात जेवण किती लागतं, ते ओंझळ भरून दाखवत होते की एवढंसं पुरं असतं. कारण मग ते स्पेस येतं, बाकीच्या गोष्टी बोलायची गरज. आपला प्रॉब्लेम नेमकं इथं येतं की आपण पोट गच्च भरून असं फुगल्याशिवाय आपण जेवण थांबवत नाही आणि मग आपण बघतो की मग पचन नीट होत नाही, ऍसिडिटी होते, हे सगळ्या तक्रारी होतात. तर आज आपण हे समजून घ्यायचं की पहिली गोष्ट की आपण जे जेवण जेवतोय आपल्या पोटात थोडासा भाग आपण रिकामा ठेवायचा. मध्ये एका कार्यक्रमात एक सेलिब्रिटी संजय खान, ऋतिक रोशनचे सासरे, यांना भेट झाली होती आणि ते मला वाटतं 83 वर्षाचे आहेत, पण अजून व्यवस्थित फार फिट आणि सगळं त्यांचं व्यवस्थित चालणं वगैरे बोलणं तेवढंच उत्साहाने होतं. तर त्यांच्याशी बोलताना मी विचारलं, सर तुम्ही फारच छान मेंटेन केलं. तर ते म्हणाले की माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की तुला जर 2 चपातीची भूक असेल तर तू 1 खा, 1.5 खा, 1.5 पेक्षा जास्त खाऊ नको. ते मी फॉलो केलंय आणि आजपर्यंत माझी तब्येत नीट आहे. तर आय होप स्पेस कशी ठेवायची हे थोडं थोडं आपल्याला समजू लागेल. पुढे आपण बघू की आणखीन ते कशी मेंटेन ठेवायची. मोस्ट पोटेंट काय आहे? उपवास. आपण हे आजकाल मॉडर्न शब्द खूप ऐकतो, डिटॉक्सिफिकेशन. आम्ही तुम्हाला डिटॉक्सिफाय करू, आम्ही इथं डिटॉक्सिफाय करू. बऱ्याच गोष्टी जे जिमला आणि जाणारे लोक आहेत त्यांना तर हा शब्द अगदी परिचयाचा असेल, डिटॉक्सिफिकेशन. पण नेमकं हे उपवास होतो काय आणि डिटॉक्सिफिकेशन जे म्हणलं जातं नेमकं काय होतं? तर
आपले जे द्रष्टे आणि जे आधीचे लोक, आधीची जनरेशन होती, ते अतिशय हुशार होती. त्यांनी काय केलं की आपल्याला असं एक रूढी घातली की मग आपण प्रश्न विचारत नाही. आपण जर समजवायला गेलो तरच लोक प्रश्न विचारतात. आपण म्हणलं की हे पद्धत आहे, हे ट्रेडिशन आहे, हे फॉलो करायचं, की ते आपोआप फॉलो केलं. तर त्यांनी ट्रेडिशन काय घातली होती की पौर्णिमेला उपवास करायचा. आता त्या काळात त्यांनी सुरुवात कशी केली होती हे आजचा विषय नाहीये. पण नॉर्मली आपण काय म्हणतो, उपवास आला, पौर्णिमेचा उपवास आहे, मग आपली तयारी होते की रताळं आणलं पाहिजे, केळी आणलं पाहिजे, साबुदाणा केला पाहिजे, भगर केला पाहिजे, ब्ला 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 ब्ला. मग ते उपवास जे आपल्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टमला विश्रांती द्यायचं ते होतच नाही. उलट त्याला इतकं जड दिलं जातं की दुसऱ्या दिवशी किंवा त्या दिवशीपासून आपल्याला सुस्ती येते. तर ऍक्च्युली हा उपवास कसा केला जातो आणि हा का करायचा? कुठलीही गोष्ट आपण मेंटेनन्स करतो, फॅक्टरीमध्ये पण मेंटेनन्स. मी जे बोलतेय ते फास्ट बोलतेय का समजायला लागलंय? इज इट ओके? Yes, madam. Yes, madam. Yeah, very much okay, madam. Okay, thank you. So, because I can't see all, and so I don't know the reaction. Anyway, so I was saying की उपवास जो आपण करतो की नाही, मेंटेनन्स ज्या दिवशी आपण करतो, ज्या कुठल्या मशीनचा, ज्या कुठल्या गोष्टीचा मेंटेनन्स करतो आपण, त्या दिवशी त्याला पूर्ण बंद करतो आणि मग त्याला स्वच्छ ऑइलिंग, सर्व्हिसिंग वगैरे वगैरे करतो. पण आपण जे आपला उपवास करतो त्याच्यात हे आपल्या लक्षातच येत नाहीये. मी खूप जणांशी बोलले तर कुणाला कळतच नाही की उपवास म्हणजे पोट रिकामा ठेवून मेंटेनन्स शरीर करायला द्यायला पाहिजे. मग ते कसं दिलं पाहिजे? तर मी तुम्हाला आता ती पद्धत सांगते की कसं करू शकतो. याने काय होतं हेही आपण बघू. पण 15 दिवसातून ज्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही, शरीराचे कुठलेच प्रॉब्लेम नाही, त्यांनी हा महिन्यातून एक पौर्णिमा केला तर इनफ आहे. पण ज्याला प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांनी आठवड्याला उपवास केला पाहिजे. मग हा कसा केला पाहिजे? सकाळी काही गोड फळ खाल्लं पाहिजे. आंबट खाऊ नये, कारण कदाचित पित्ताचा त्रास होऊ शकतो. संध्याकाळच्या वेळेला जे आपली चहाची वेळ असते तर त्यावेळेला एक नारळ पाणी किंवा लिंबू सरबत, त्याच्यात साखर न घालता गूळ आणि लिंबू, पण पातळ असायला पाहिजे, लिक्विड असायला पाहिजे, हे लिंबू सरबत घेऊ शकतात. आणि रात्रीच्या वेळेला सिंपल डिनर म्हणजे खिचडी, साधी खिचडी मुगाची किंवा डाळ, आणि मुगाची डाळ, वरण आणि भात, हे साधं खाल्लं पाहिजे. हे किती दिवस केलं पाहिजे? अनेक आठवडे. तुम्ही हे करून बघा. एक 2-3 आठवड्यात तुम्हाला बरेच तुमचे शारीरिक प्रॉब्लेम्स कमी झालेले दिसतील. दुसरा अप्रोच, ज्यांना हे अर्धा दिवसाचा उपवास आणि रात्री जेवायचं जमू लागलं, मग त्यांनी काय करायचं? संध्याकाळपर्यंत फक्त पाणी घ्यायचं. दुपारच्या वेळेला नारळ पाणी आणि रात्रीच्या वेळेला फळं. पण ह्या एक मोठी कंडिशन आहे पुढे, की अशा वेळेला कुठल्याही प्रकारचं मेंटल, सायकोलॉजिकल काम करू नये. त्या दिवशी उपवास करावा ज्या दिवशी आपल्याला कमी काम आहे. खूप टॉक्सिन्स आपल्या शरीरात असतात, त्यामुळे तुम्हाला दमून गेल्यासारखं होईल. कारण जसं आपण कचरपट्टी सर्व्हिसिंग खूप केली की जसं थकतो, तसं शरीर देखील ते सगळं टॉक्सिन्स काढण्यात थकून जातं. पण हे केल्यावर मी तुम्हाला सांगते गॅरंटीने की तुम्हाला पेनलेस शरीर जाणवेल. फक्त हा उपवास प्रत्येकाचा वेगळा असतो. प्रत्येकाचं शरीर, प्रत्येकाची लाईफस्टाईल, प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात. त्यामुळे योग्य सल्ला करून करा. पण हे स्पेसनेच बरेच प्रॉब्लेम आपले सुटतात. पुढचा आहे तत्व, तो आहे एअर, हवा. तर हे एअर प्राणा, याच्याने आपली माइंड आणि बॉडी दोन्हीही बॅलन्स होते. नाडीशुद्धी डेली केलं पाहिजे. नाडीशुद्धी आज सगळ्यांना माहितीये की एक नाकपुडी नॉस्ट्रिलने श्वास घ्यायचा
एक क्षण थांबायचं, दुसऱ्या नाकपुडीने सोडायचं, त्याच नाकपुडीने घ्यायचं, एक क्षण थांबायचं आणि परत सोडायचं. हे झालं एक राऊंड. असे 9 राऊंड केलं पाहिजे. आणि आत्ताच्या काळात तर हे 9 राऊंड सकाळी आणि संध्याकाळी केलं पाहिजे. कारण ब्रीदिंग इज द लिंक टू लाईफ, म्हणून केलंच पाहिजे. फार पोटेंट आहे. आज आपण कोरोनाविषयी या पॅन्डेमिक मध्ये आहे, म्हणून मी ह्याला सोडून पण एक सुचवते तुम्हाला, आणि ते म्हणजे भ्रामरी. भ्रामरी तुम्ही गुगलवर, युट्यूबवर बघा. तुम्हाला भ्रामरी, रामदेव बाबा किंवा एस व्यासा यांचे जे अधिकृत असे जे साइट्स आहेत त्याच्यावरून भ्रामरी समजून घ्या. भ्रामरी म्हणजे आपण ओम म्हणतो आणि शेवटचा भुंग्यासारखा जो आवाज काढतो करून, तर ही भ्रामरी जर आपण 7 वेळेला म्हणली तर आपण आपल्या शरीरासाठी नायट्रिक ऑक्साईड तयार करतो. मग नायट्रिक ऑक्साईडची काय गरज आहे? तर कुठलेही जे आपल्या वेसल्स आहेत, ब्लड वेसल्स असू दे किंवा एअर ट्यूब असू दे, जे जे कॉन्स्ट्रिक्शन येतात, म्हणजे असं आकुंचन पावतात, तर हे नायट्रिक ऑक्साईडने ते परत विस्तरण होतं आणि मग ब्रीदिंग असू दे किंवा रक्तप्रवाह असू दे, ते सोपं होतं. ज्यांना, म्हणजे मी काही कोविड पेशंटला पण ट्रीट केलंय, तर कोविड पेशंटच्या वेळच्या लंग्स मधले जे रक्तवाहिन्या आहेत ते देखील आकुंचित होतात आणि त्यामुळे त्यांना ब्रीदिंग घेणं फार अवघड जातं. तर होऊच नाही म्हणून पण आपण हे जर भ्रामरी करत राहिलो 7 वेळेला, सकाळी 7 वेळेला, संध्याकाळी 7 वेळेला, या 2 गोष्टी, ह्या गोष्टी एकदा समजून घेण्याला वेळ द्यावा लागतो आणि एकदा, म्हणजे इट्स ऍब्सोल्युटली फ्री, पण अतिशय पोटेंट आहे. तर जरूर करा. हे 2 तत्व आता आपण पाहिले, एक स्पेस आणि एक एअर. व्हेरी सिम्पल बट व्हेरी इफेक्टिव्ह. तिसरं आहे फायर. कधी आपण विचार केला की ह्या सूर्यातून त्याचे इतके बेनिफिट्स असतील? ऑफकोर्स सगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया मरतात, पण याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? तर सूर्यप्रकाशात आपल्याला सहन होईपर्यंत बसलं पाहिजे, किंवा बेस्ट काय आहे की एक कॉटनची चादर घालायची आणि त्याच्यावर कमीत कमी कपडे, हलके सुती कपडे घालून त्याच्यावर दोन्ही बाजूला ऊन घ्यायचं. याच्याने काय होतं, मी आता म्हणलं तसं बॅक्टेरिया तर किल होतातच, पण विटॅमिन D3 जे आपल्या पूर्ण स्किनच्या अंडर तयार होतं आणि जे कॅल्शियम डायजेस्ट करण्यासाठी अति आवश्यक आहे ते तयार होतं. ते आज मॅडम, तुम्ही जर विचारलं तर चालेल, उघड्यावर अधिक चांगलं. ओके. सो मूड्स काय होतं, याच्याने आपले मूड्स एलिव्हेटेड होतात. म्हणजे जे डिप्रेशन, अल्झायमर हे जे लोक आहेत त्यांचाही मूड बदलतो असं पाहिलं गेलंय. मग हे मूड्स कशाने बदलतात? सूर्यप्रकाशने जे न्यूरो सेंटर्स आपले, ज्याच्याने सॅरोटीन असे हॉर्मोन्स जे तयार होतात ते चांगल्या योग्य बॅलन्स प्रमाणात तयार होतात आणि नॅचरली आपले मूड्स चांगले होतात. इम्युनिटी, प्रतिकारशक्ती उत्तम होते. रेस्पिरेटरी आणि डायजेशन, आयुर्वेदमध्ये सांगितलेलं की अग्नीने आपले डायजेस्टिव्ह सिस्टम हे खूप अधिक चांगली होते. त्यामुळे सूर्यात कंपल्सरीली आपल्याला 10 मिनिट द्यायला पाहिजे. माझ्याकडं जागाच नाहीये जिथं मी आडवं पडू शकते, ठीक आहे, आपण जिथं ऊन आहे तिथं चालू शकतो, म्हणजे दोन्ही बाजूनी ऊन मिळू शकतो. तर या तिन्ही गोष्टी मी जे सांगितलं तुम्हाला, इझिएस्ट वे टू हॅव बेटर. मी आता जे सनबाथ सांगितलं तेच, सनलाइट थ्रू मेश आणि डायरेक्ट नॉट थ्रू ग्लास. पुढचं आहे पाणी. लोक तर हे इतक्या गोष्टी आपण ऐकतो की आम्हाला सांगितलंय की सकाळी 2 तांबे पाणी प्या, कोणी म्हणतं तांब्याच्या भांड्यात पाणी प्या, कोणी म्हणतं अजून चांदीच्या भांड्यात पाणी ठेवा. ऍक्च्युली पाणी किती प्यायलं पाहिजे? जेवढं तहान लागेल तेवढं. आयुर्वेद सांगतं आपल्याला की पाणी चावून चावून पिलं पाहिजे. चावून चावून म्हणजे काय? म्हणजे तोंडात एवढाच पाणी ठेवायचं ज्याच्यात आपली सलायवा, लाळ मिक्स होईल आणि ते मग ते पोषक होईल आणि मग ते आपण गिळू शकतो. तेवढंच पाणी घ्यायचं. जे आपण गट गट पितो ते चुकीचं आहे. आरो वॉटर फार चुकीचं आहे पिणं. असं बघितलं गेलं, आता तुम्ही बघत असाल काही ठिकाणी की आपले हाडं ठिसूळ होतात. आपल्या जे घरी पाणी येतं त्याचं नक्कीच मिनरल्स, पीएच तपासून घेतलं पाहिजे आणि मग त्याप्रमाणे ते आरो कुठलं प्युरिफायर असलं पाहिजे हे आपण चेक करून घेतलं पाहिजे.
टीव्हीच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट वर नाही. हेमा मालिनी सांगते किंवा माधुरी दीक्षित सांगते म्हणून आपला ऑरा आपण सिलेक्ट करू नये. आपल्या इथं प्रत्येक ठिकाणी पाणी, सोलापुरातही असेल तरी प्रत्येक ठिकाणचं पाणी वेगळं आहे आणि आपल्याला कुठलं चालतो ज्याच्याने आपल्याला आपल्या शरीरात पाण्यातून पण मिनरल्स मिळतील, कॅल्शियम मिळेल, झिंक मिळेल, हे आपण चेक केलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपला जो प्युरिफायर आहे तो सिलेक्ट केला पाहिजे. इथपर्यंत कळालं का? हो मॅडम. ओके. शेवटचे 2 हे घेण्याआधी मला इथपर्यंत काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. कुणाला आप स्पेस हॅलो हॅलो. हा येस प्लीज. हा मॅडम, पाणी कंटिन्यू गरम पाणी पिलं तर चालेल का? फक्त सकाळी प्यायचं किंवा रात्री प्यायचं गरम पाणी, वॉर्म वॉटर? तुम्हाला काय झालंय त्याच्यावर आहे की गरम पाणी प्यायला पाहिजे का कोमट पाणी. म्हणून मी म्हटलं की एक युनिफॉर्म, मी आता काहीतरी एक कॉमेंट केलं की आपल्याला माहित नाही की कोण ते पिकअप करतं आणि कसं करतं. पाणी किती पिलं पाहिजे हे या पद्धतीने. आता तुमच्या शरीरात रचना कशी आहे, तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम आहे, तुमचं वजन काय आहे, तुमचं वय काय आहे, हे बघून आपण ठरवू शकतो की तुम्ही गरम पाणी पिलं पाहिजे, कोमट पाणी पिलं पाहिजे. पण आपण नॉर्मली मी जे पाहते की लोक तांब्याभर पाणी पितात, बॉटल भरून पितात. कुणीतरी आपल्याला सांगतं की रोजचे 5 लिटर पाणी प्यायला पाहिजे. ऍक्च्युली काय होतं की पाणी प्रत्येक थेंबात न्यूट्रिएंट असतं, पण आपल्या जे म्हणतात की रक्त पातळ होतं, काय काय जे सांगितलं जातं ते असं होतं का? आपल्या रक्तात पाणी जातं का? आपलं पाणी जे आपण पितो ते आपल्या किडनी मधून, युरेथ्रा मधून बाहेर पडतं. आणि जर जास्त पाणी पिलं तर असं बघितलं गेलंय की जे ऍसिड्स जे किडनी मध्ये असतात ते वॉश आउट होतात. आणि जर तुम्हाला डायबिटीज असेल तर अशा लोकांना तर इन्फेक्शन होतोच होतो. म्हणून पाणी किती पिला पाहिजे, घोट घोट पिला पाहिजे, चावून चावून पिला पाहिजे. आणि दुसरं की समजा काही लोक असे आहेत, खास करून मुलं असतात जे शाळेत वगैरे जाणारे, कॉलेजमध्ये पण जाणारे, त्यांना कळतच नाही त्यांना तहान लागली. आपल्यालाही जेव्हा तहान लागते म्हणजे लक्षात घ्या आपलं शरीर सांगायला लागलंय की आता डिहायड्रेट व्हायला लागलंय म्हणून आता पुढचा घोट घ्या. तर हे जर त्यांच्या लक्षात येत नसेल तर मे बी त्यांना रिमाइंडर, त्यांना आठवण करून देणे. पण जे आपण म्हणतो वॉटर बॉटल पूर्ण तेवढं तरी पी, ग्लासभर तरी पी, हे सगळं चुकीचं आहे. आय होप सर जे मला प्रश्न विचारले मी थोडंफार तुम्हाला उत्तर देऊ शकले. ज्यांनी प्रश्न विचारलं होतं ते आहेत की नाही आहेत? ओके येस येस, ऐकायला मी केलं, मेसेज केलं मॅडम. ओके, थँक्यू. ओके फाईन फाईन फाईन. सो विल मूव्ह टू द नेक्स्ट. आता आपण जे म्हणलं मी आप केलं, अग्नी, एअर, वॉटर, हे 4 तत्व आपण पूर्ण केले. हे रोजच्या जीवनात रोजच्या याच्यात हे केलंच पाहिजे. इट इज कंपल्सरी, मॅन्डेटरी. आता पुढचं जे पृथ्वी आहे ते कशातून येतं, तर आपण जे पहिलं स्लाइड्स बघितलं आपण की सगळ्या व्हेजिटेबल. आपण हे पाहतो की नॉर्मली आपलं जेवण, आपली ताट कशी असते, नॉर्मली माझी देखील ताट नॉर्मली अशी नसायची. काय असायचं त्याच्यात, आपण 1 वाटी भाजी घेतो, 1 वाटी मे बी उसळ असेल तर घेतो, पालेभाजी आणि उसळ झाली की आमटी असते, भात असते, चपाती असते. आणि ज्या प्रपोर्शन मध्ये आपण भाज्या खातो ते साफ चुकीचं आहे. तर आपला प्लेट मी दाखवते तसा असला पाहिजे, असाच असला पाहिजे की पाव हिस्सा, हे तुम्ही बघत असाल तर इथं हे पाव हिस्सा ग्रीन किंवा रॉ व्हेजिटेबल्स असले पाहिजे, स्वच्छ. ऑफकोर्स याच्यात पण असं आहे की तुम्हाला रॉ व्हेजिटेबल पचत नसतील तर ते स्टीम्ड असले पाहिजे. पण रॉ व्हेजिटेबल एवढं म्हणजे जे कोशिंबीर आपण एवढी 2 चमचे खातो तेवढी आजकालच्या याच्यात ते चालत नाही. आता एवढं रॉ भाज्या आपण खाल्ले पाहिजे. आता याच्यात जरुरी नाही की फार सॅलडचे पत्ते आणि फार हायफाय पाहिजे.
तुम्ही गच्च भरून काकडी खाल्लात, गाजर खाल्लात, कांदा खाल्लात, जे काय मेथी खाल्लात तरी चालेल, पण 1/4 आपल्या प्लेटचा हिस्सा हे रॉ व्हेजिटेबल पाहिजे. 1/4 हे स्टीम्ड असलं पाहिजे. आपण काय करतो, फार मसालेदार रस्सेदार करतो, तर भाज्या आपल्या याच्यात 1/4 असले पाहिजे. जे मी तुम्हाला थोड्या वेळाआधी फळांविषयी सांगितलं होतं की फळं 400 ग्राम खाल्लं पाहिजे, तसंच भाज्या दोन्ही मिक्स करून 2 वेळेला सकाळ संध्याकाळ आणि रॉ आणि कुक हे दोन्ही मिळून 400 ग्राम असलं पाहिजे. कळायला लागलं? म्हणजे तुमच्या घरात जर 4 माणसं असतील तर तुमच्या भाजी रोजची किती लागली पाहिजे हे तुम्ही जरा हिशोब घाला. ऑफकोर्स आपण 2-3 भाज्या मिक्स करतो, मग ते सगळे अर्धा किलो 1.5 किलो लागत नाही. बटाटे, कांदे, काय टोमॅटो, वांगे, फ्लावर हे जे काय मिक्स करतो ते एवढं असायला पाहिजे की प्रत्येकाला तेवढं गेलं पाहिजे. आणि मग 1 वाटी डाळ आणि 1 वाटी ग्रेन्स, जे आपण आपल्याकडे जी पद्धत आहे की आपण ग्रेन्सवर जास्त भर देतो. 2 भाकरी, भात, मग 1 वाटी डाळ आणि भाजी हे असतं, हे चुकीचं आहे. कारण हे जे भाज्या आहेत हे सगळं पदार्थ आहेत, त्याच्यातून आपल्याला कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स, फायबर्स, वॉटर हे सगळं असायला पाहिजे. आणि लक्षात घ्या की खूप वेळेला जेवणात आपण आजकाल तरी आंब्याचे दिवस आहे म्हणून सांगते की आपण फळं आणि जेवण एकत्र घेतो. फळांचा जो डायजेस्टिव्ह टाइम आहे, तो फार कमी आहे, हलकं असतं. पण बाकीचं जे जेवण आहे त्याला पचायला वेळ लागतो. आणि हे दोन्ही कॉम्बिनेशन आपण केलं, मी खूप वेळेला बघितलंय, काही लोक हे झाल्यावर कलिंगड खातात, जेवण झाल्यावर कलिंगड खातात, ज्यूस पितात, त्यांना असं वाटतं की त्याच्याने हलकं अजून बरं वाटेल, पचनक्रिया सुधारेल. ऍक्च्युली हा कॉम्बिनेशनच मुळात चुकीचं आहे. कारण एक पटकन जिरतो, दुसऱ्याला जिरायला वेळ लागतो, आणि ह्यामुळे जे गॅसेस तयार होतात त्याच्यामुळे पोट फुगतं. मग आपल्याला कळत नाही की मी असं काय खाल्लं. म्हणून हे दोन्ही सेपरेट ठेवले पाहिजे. आय होप आय एम क्लिअर. कारण आता जे जेवतोय आपण त्याच्यात आणखीन काही गोष्टी मला सांगायच्या आहेत प्रत्येकाला, की आपण तांदूळ घेतो ते पांढरे शुभ्र तांदूळ घेतो, त्याची वरची साळी तेवढी काढलेली असते आणि ते पॉलिश केलेले असतात. ऍक्च्युली हे तांदूळ चुकीचे आहेत. मग ब्राऊन राईस पाहिजे का? असं काही नाही. कुठलेही भात, कुठलाही तांदूळ जो पॉलिश केलेला नाही. का बरं? तर पॉलिश मध्ये जी टर्फल आहे त्या टर्फल मध्येच सगळं मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आहेत. मी परत सांगते, जे टर्फल आहे भाताचा त्याच्यातच सगळे मायक्रोन्यूट्रिएंट आहेत. आणि ते मायक्रोन्यूट्रिएंट आपण खाल्ले तर तुम्हाला लक्षात येईल, पहिली गोष्ट फायबर तुमच्या शरीराला, दुसरी गोष्ट तुमची पचनक्रिया सुधारेल, तिसरी गोष्ट तुम्हाला मायक्रोन्यूट्रिएंट मिळेल, चौथी गोष्ट की जे अनवॉन्टेड रॅडिकल्स आहेत आपल्या शरीरात, काही जे आपल्या शरीरात जे प्रॉब्लेम्स आलेत म्हणून जे रॅडिकल्स तयार झालेले असतात, तर हे फायबर त्याला सगळ्याला साफ करून बाहेर काढतो. इव्हन कॅन्सरचे जे एनर्जी असते त्याला देखील काढतो. म्हणून फायबर्स फार महत्वाचं आहे. म्हणून अनपॉलिश्ड राईस घेतलं पाहिजे. इव्हन जे आपण गहू, ज्वारी, बाजरी जे घेतो ते रेडीमेड आटा घेऊन, रेडीमेड आटा मे बी सोलापुरात अजून तेवढं फॅट नाहीये, पण मी पाहते की वर्किंग लेडीज आज रेडीमेड आटा वापरतात. रेडीमेड आटा त्याच्यात अक्षय कुमार सांगतो की मऊ होतंय म्हणजे आपण अजून प्रभावित होतो. पण जेव्हा मऊ होते म्हणजे त्यातलं जे कोर्सपणा आहे, त्याच्यातलं जे सत्व आहे ते सगळंच निघून जात आणि काय राहतं मग? चोथा राहतो. आणि त्याच्याने आपल्याला काय मिळणार आहे? काहीच मिळत नाही. म्हणून दळण कसं असावं? थोडंसं जाडसर असावं आणि आपण फ्रेश केलेलं असावं. हे जर समजा तुम्ही आपल्या घरी पण तुम्ही बघा, तुम्ही बाहेर गावी तसंच पीठ दळलेलं ठेवून 6 महिन्यांनी बघा तर त्याला जाळ्या लागलेल्या असतात. आता हे लोक जे कमर्शियली तयार करतात, पीठ दळून विकतात, कुठलाही आटा असू दे, तर इमॅजिन करा ते लोक महिन्यात महिने आपल्याला देतात. ते कधी तयार करतात, मग त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असेल, काय काय होऊन आपल्या घरापर्यंत येईपर्यंत किती महिने झालेले असतात.
आणि त्यांना तर बिझनेस करायचा आहे, त्यांना शेल्फ लाईफ ठेवायची, म्हणून ते लोक त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह घालतात आणि जे आपल्याला धोकादायक. रवा जो आपण उपमा करतो, तो रवा, बारीक रवा, खास करून ते जे बारीक रवा आपण जे उपमा करतो त्याच्यात काहीच राहिलेलं नसतं. कुठला रवा खरं खायला पाहिजे? तो गदग रवा. गदग रवाचं पण उपीट सेम तसंच करून, पण ते पौष्टिक असतं. पोहे देखील आपण जे करतो तसं न करता जाड पोहे मिळतात. त्या पोहे तुम्ही लगेच भिजवले आणि करता येतात. त्याला 2 तास तरी मिनिमम भिजवावं लागतं आणि शक्य असेल तर ते लाल असावे. हे जर पोहे खाल्ले तर फायबर्स इतकं तुम्हाला फायबर्सचं महत्व, म्हणजे येणारा काळ हा फायबरवरच असेल असं प्रेडिक्ट केलं जातं. कारण हे फायबरमध्ये खूपशा गोष्टी आपल्याला, न्यूट्रिशन तर मिळतं, आपली प्रतिकारशक्ती तर सुधारते, प्लस आपलं वजन, जर ज्यांचं वजनाचा प्रॉब्लेम असेल तर तो देखील सहजपणे कमी होतो. कारण हे जे अनपॉलिश राईस आहे किंवा रवा घेतला, हे आपण जेवढं उपमा खातो तेवढं आपण खाऊ शकत, तो थोडाच, आणि त्याच्यानी ना तृप्ती येते. थोडंसंच आपण खाल्लं की असं पोट भरल्यासारखं होतं. त्यामुळे कमी जेवणात आपल्याला सत्व पूर्ण मिळतात. लोक ओट्स काही असेल तर ओट्स बद्दल फार फॅड आहे की याचे ओट्स, सकाळी दुधात ओट्स. मग आजकाल हे ऍडव्हर्टाइजमेंट वालेले आपल्याला मसाला ओट्स, हे ओट्स, ते ओट्स. तुम्ही सांगा बरं की तुम्ही जर तुमच्या घरात तुम्ही केलेला पोहे त्याच्यात मसाला बिसाला घालून जर ठेवला असेल तर तो किती दिवस चालेल? समजा आपली मुलं बाहेर गावी शिकायला आहेत आणि तुम्ही मसाला सगळं घालून त्यांना पोहे करून रेडी दिलात की आता तुम्ही मिक्स करून खा, तर तुम्ही मला सांगा की ते किती दिवस चालेल? याच्यात परत टिकवण्यासाठी प्रिझर्वेटिव्ह आहेत आणि ओट्स आपल्या इथलं नाहीच आहे. त्यामुळे ते जे आपण खावं, आपण कुठली गोष्ट खायला पाहिजे जे आपल्या परिसरात उगवते, तयार होते. का बरं? कारण तेच पाणी, तेच माती, तेच हवा त्याला देखील, ज्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला पिकवले जातात, त्या गोष्टी जे पाणी वापरलं जातं, जे हवा असते, जे पृथ्वी, जे काय अंश त्याला मिळतं तेच आपल्याला मिळतं, म्हणून आपल्याला ते लगेच पचतं. आपण बाहेरच काहीतरी आता ओट्स फॅड आहे म्हणून आपण खाल्लं तर ते आपल्या अंगी लागत नाही. सो इट इज युजलेस. क्विनोआ म्हणून एक पदार्थ आहे जो फार महाग असतो आणि मला वाटतं सोलापुरात कुठं मिळतं मला माहित नाही, पण पुण्यातून आपण सुपर मार्केट मधून, हे मीही केलेला प्रयोग आहे की प्रोटीन, जिमला जात होते तेव्हा प्रोटीन पाहिजे, एक्स्ट्रा प्रोटीन, मग क्विनोआ, आणि ते तेवढं महागाचं आणून मग ते एवढंच खा, तेच खा. ऍक्च्युली हे एक्स्ट्रा प्रोटीनची आणि क्विनोआची आपल्याला गरजच नाही. तुम्हाला टेस्ट आवडत असेल तर कधीतरी 6 महिन्याला जरूर एकदा एखाद्या वेळेस बघा, टेस्ट म्हणून. डाळ जी आपण घेतो ती सगळी साली सहित असलं पाहिजे, कारण हे जे साल असते त्याच्यातच मी म्हणते ना की सगळे मायक्रोन्यूट्रिएंट आहेत. आपण ॲम्वे एक उदाहरण म्हणून सांगते की ॲम्वेचे प्रोडक्ट्स आपण घेताना ते लोक म्हणतात तुम्ही एवढं मायक्रोन्यूट्रिएंट खाऊ शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही हे पिल घ्या, हे घ्या, ते घ्या, ते घ्या. ऍक्च्युली जर तुम्ही, आज आपण ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन करतोय, तर हे डाळी जर साली सहित खाल्लं, स्किन नाही काढलं आपण, तर याच्यात सगळे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मिळतात. भाज्यांचे आपल्याला माहिती आहे का, बटाट्याची साल जर खाल्ली तर व्हिटॅमिन सी मिळतं. म्हणून मी जे तुम्हाला इम्युनिटी वाढवण्यासाठी म्हणतेय की वेगळं आणि आज काही वेगळं करायची गरज नाहीये. हे जर आपण आणलं तर आपली इम्युनिटी नेहमीच पॉवरफुल असेल, स्ट्रॉंग असेल. फळं देखील मी म्हटलं तसं कमी वेळ लागतो पचायला, आणि दुसरं की ते देखील सालीसहित खाल्ले पाहिजे. जर फळ जर समजा आपल्या देशातलं नाही आहे आणि विदेशी आहे तर ते खाऊ नये, कारण त्याला ऑलरेडी त्यांनी मेणाची लेअर लावलेली असते टिकवण्यासाठी. त्यामुळे अशा गोष्टी ते आपल्याला पुसलंच जाईल, धुतलंच जाईल हे शंका आहे. त्यापेक्षा जे लोकल आहे तेच खाल्लं पाहिजे. सो देअरफॉर डू नॉट ते फळ आणि जेवण एकत्र करू नये. कुठलंही फळ आणि भाज्या शक्यतो त्याची साल काढू नये.
असं पाहिलं गेलंय 3 ग्रॅम पण आपण अंडी मटण हे जे खाल्लं तर स्ट्रेस इतकं वाढतं की आपल्या ज्या पोटात जे चांगले बॅक्टेरिया असतात, जे गट बॅक्टेरिया म्हणतात, जे शिल्पा शेट्टी म्हणते की तुम्ही प्रोबायोटिक घ्या, हे असं करा, तर ते सगळी काही गरज नाही. आपल्या पोटात एवढे बॅक्टेरिया ऑलरेडी असतात जे पचनक्रियेला बेस्ट आपल्याला मदत करतात, पण हे आपण चुकीच्या गोष्टी खाल्ल्यामुळे ते मरतात आणि आपल्याला प्रॉब्लेम सुरू होतात. म्हणून ॲनिमल प्रोडक्ट्स नसावे. मोनो हे झाले पंचतत्व. पण याबरोबर मला तुम्हाला हेही सांगायचंय की आपली इम्युनिटी चांगली राहण्यासाठी चुकीच्या गोष्टी पण आपण खूप खातो. उदाहरणार्थ मोनोसोडियम ग्लुटामेट, MSG म्हणलं जातं, व्हेरी हार्मफुल. याच्याने आपल्या मेंटल विचार, आपल्या इफिशियन्सीवर परिणाम होतो. कशात असतं हे मोनोसोडियम ग्लुटामेट? तर हे मॅक्सिमम फास्ट फूड मध्ये असतं. चायनीज फूड, चिप्स, सीझनिंग ब्लेंड्स, फ्रोझन मील्स, सूप, प्रोसेस्ड मसाले जे आपल्याला मिळतात, तुम्ही इन्स्टंट नूडल, हे सगळ्यामध्ये हे असतात. जे चमकणारं सुपर मार्केटमध्ये असतं त्याच्यात सगळ्यात MSG असतं. जर तुमच्यापैकी कुणी जॅम करण्याचा किंवा सॉस करण्याचा जर तुम्ही क्लास अटेंड केला असेल तर आपल्याला ते सांगतात तुम्ही घरच्यांसाठी करताय ना, मग हे MSG जे आहे ते चिमटभर घाला. तुम्ही 5 किलो टोमॅटोचा सॉस करणार असाल तर ते चिमटभर घाला. का? कारण ते हानिकारक आहे. आणि आज आपण काय करतो? जर तुम्ही आपल्या प्रत्येक मुलाकडे बघितलं तर तुम्ही लक्षात येईल की रोज हे चवीने हे खाल्लं जातं. चिप्स, मसाले, आपण देखील वेगवेगळे मसाले आणतो, रेडीमेड आणतो आणि ते घालतो. आपल्या घरी जर आपण धने जिऱ्याची पूड केली असेल आणि ते वापरली नाही तर तुम्ही बघा त्याच्यात आळ्या होतात. मग हे जे मसाले ते लोक त्यांची शेल्फ वाढवण्यासाठी ते किती प्रिझर्वेटिव्ह वाढत असतील आणि आपण किती बरं खातो. तर ह्या गोष्टी माय फ्रेंड्स खाऊ नये. आणि ह्यामुळे जसं परत एक व्हिडिओ मी श्री रविशंकरजींचा पाहिला होता. ते म्हणत होते की 1 चमचा साखर खाल्ल्याने 2 तासाची आपली इम्युनिटी कमी होते. मी रिपीट करते, 1 चमचा साखर, समजा तुम्ही चहाचा चमचा चहात वापरला 1 चमचा, तर ऑलरेडी तुमची इम्युनिटी 2 तासांनी कमी झालेली. अशा वेळेला तुम्हाला सर्दीत गेला, चुकीच्या गोष्टी खाल्ल्या तर तुम्हाला त्रास होणारच आहे. आणि इमॅजिन करा की आपण किती प्रमाणात हे घेतो. जे डाएट शुगर, डाएट सोडा वगैरे म्हणलेलं असतं, त्याला जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यात देखील हे स्वीटनर्स हे ऍड असतात. ते उलट जास्त गोड असतात. त्याच्यात शुगर नाही, HFCS म्हणून एक केमिकल घातलेला असतो. आणि हे HFCS म्हणजे काय? हा हाय फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर, हाय फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर, जे स्वस्त असतं, अतिशय चीप असतं आणि साखरेपेक्षा 40-50% जास्त गोड असतं. आणि मग हे जे बिझनेसमॅन आहेत, जे मॅन्युफॅक्चरर आहेत, ते वापरतात आणि आपण आपल्या मुलांना ते खाऊ घालतो. सो अवॉइड दिस थिंग्स टू कीप. आपला ब्रेकफास्ट हा असं जे जे फळांचं आणि जे तेवढं फॉलो करू शकत नसतील तर आपला ब्रेकफास्ट हा असा असायला पाहिजे की त्याच्यात भाजे कच्चे, म्हणजे आपल्याला समजा काही खायचंच आहे, इडली खायचंच आहे, तर त्याच्याबरोबर आपल्या आपल्या भारतीय संस्कृती बघा, सांबर मध्ये इतके भाज्या घातलेल्या असतात की फायबर मिळतो. त्यामुळे हे कॉम्बिनेशन आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण आपल्या पोटात काय जातं, जे की मी आज समजवलं त्याच्याने. त्यामुळे फक्त करोनातच नाही तर नेहमी आपली इम्युनिटी ही स्ट्रॉंगच असेल. तुम्ही जे जेवणाचं पण बघताय तर बघत असाल की एका ताटात भाज्या किती लागतात. एक भाकर असेल, एक चपाती, पण तुम्ही बघत असाल ताटभर बाकी भाज्या आहेत. तर आपली ताटाची स्टाईल बदलली पाहिजे. तुम्ही नाही बदललात तर मग ते पैसे जे आपण भाजी खरेदी करण्यात वाचवतो ते डॉक्टरला देतो. सो तिथंच असतं आपलं. सो काही प्रश्न असतील तर आपण पाहूयात. येस. थोडक्यात मला जे सांगायचं होतं, माझा प्रयत्न होता की हे 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जे मी हे शिकलेले असताना, मी हे शिकण्याआधी माझ्याकडून फार दुर्लक्षित होतं आणि ते केल्यापासून माझी तब्येत खूप चांगली आहे. मी खूप लोकांना कोच करते तर मी बघतेय की
अक्षरशः डॉक्टरांनी सांगितलेले की पोटात इलियाक ह्या भागात काम करत नाहीये, बरेच औषध घेतलेले, फक्त हे 5 आठवडे ही ट्रीटमेंट फॉलो केल्याने बाउन्स बॅक झालेले. थायरॉइड कमी झालेलं, वजन कमी झालेलं, म्हणजे वजन तर मी 10 किलोने सहज कमी झालेलं पाहिलेलं. आणि असं नाही की आहार कमी करून, खाऊन पिऊन भरपूर प्रमाणात खाऊन पण योग्य खाऊन या पद्धतीने आपण करतो. आईस्क्रीम, ऑफकोर्स आईस्क्रीम मध्ये शुगर आहे, त्यामुळे इट इज नॉट गुड. ऍक्च्युली आपल्या आई वडिलांनी किंवा आपल्याला ज्यांनी लाड केलं त्यांनी चुकीच्या सवयी आपल्याला लावल्या, की आता तू सेलिब्रेट करायचं की आपण लगेच आईस्क्रीम म्हणतो किंवा केक म्हणतो किंवा चॉकलेट म्हणतो. तुम्ही असा एक प्रयोग करा की चॉकलेट आहे ना विरघळा आणि तुमच्या सुती कुठल्याही कपड्यावर एक थेंब घाला आणि मग ते वाळल्यावर त्याला धुवायला बघा. बघा धुतलं जातं का. आणि लक्षात घ्या, जर आपल्या कपड्यावरचं ते धुतलं जात नसेल तर आपले जे इंटेस्टाईन आहे त्याचे जे नाजूक लेअर आहे त्याच्यावर ते चिटकलेलं असताना ते कसं वॉशआउट होतं आणि मग ऍब्सॉर्प्शन, डायजेशन, इलिमिनेशन, एक्सक्रिशन सगळेच प्रॉब्लेम आहेत. सेम थिंग मैद्याचं. आपण इतक्या प्रकारे ब्रेड आणि ब्रेडचे पदार्थ खातो, मैद्याचे पदार्थ खातो. तुम्ही मैदा घ्या, परत मैद्याचं तुम्ही साधं लिक्विड करा आणि ते कपड्यावर घाला आणि वाळू द्या आणि त्याच्यानंतर धुवायला बघा ते पूर्ण पटकन निघतं का. जर आपल्या कपड्यांनी आणि आपण प्रयत्न केल्याने ते साफ होत नसेल तर इमॅजिन करा आपल्या इंटेस्टाईन मधून ते कसं निघतं. सेम थिंग ॲज आय टोल्ड यू विथ आईस्क्रीम, चॉकलेट. तर ह्या गोष्टी मी असं म्हणत नाही की आपल्याला सगळं त्याग करायचं, पण आपल्याला बरं असायला पाहिजे जर असेल तर आपण काही गोष्टी पाळल्या पाहिजे. आय होप आय एम क्लिअर. सो इम्युनिटी फक्त या काळातच नाही तर इम्युनिटी लाईफ टाईम. इट इज अ लाईफस्टाईल. आजकाल काय प्रॉब्लेम नाहीये आपल्याला, कितीतरी आपण प्रॉब्लेम्स बघतो आणि ते फक्त लाईफस्टाईलमुळे. मी जे पाहते जे माझ्याकडे लोक येतात की काय वजन वाढलेलं आहे, हाय बीपी आहे, हार्ट डिझीज आहे, कॅन्सर आहे, हार्मोनल इश्यूज, पिच्युटरी वाहत नाही, थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे, किडनी प्रॉब्लेम आहे, आता म्हटलं तसं ऑटो इम्युन प्रॉब्लेम आहे, अस्थमा आहे. अशा अनेक प्रॉब्लेम आहे हे फक्त आणि फक्त लाईफस्टाईलचे प्रॉब्लेम, आपला योग्य आहार नसल्यामुळे. तर म्हणून ह्या गोष्टी आपण ज्यांना हे प्रॉब्लेम आहे त्यांनी तर ह्या गोष्टी नीट समजून घ्यायला पाहिजे. समजून आपल्या आहारात, आपल्या तोंडात आपण काय घालतो हे अवेअर असलं पाहिजे. ते जर केलं तर आय टेल यू 12 महिने, वर्षाचे 365 दिवस आपण ठणठणीत आहोत. आज करोना आहे पण उद्या काय असेल आपल्याला माहिती. अजूनपर्यंत स्वाईन फ्लू झालेले, चिकनगुनिया झालेले लोक अजूनपर्यंत त्यांना दुखतच आहे. सो व्हाय नॉट रिपेअर युअरसेल्फ, व्हाय नॉट टेक प्रॉपर. आपल्या आपण जे खातोय तेच आपली पिढी खाणार, पुढची पिढी खाणार आहे. कदाचित त्याच्यापेक्षा अजून थोडस ग्रेड वेगळंच असणार. तर आपण ते समजून सुधारायला पाहिजे. तर आय होप तुम्ही यातलं योग्य झाली परंतु ते मुलांचं याचं शिक्षण. सॉरी काय म्हणाला मॅडम? ते एकांचं चालू होतं, म्यूट केलं मॅडम. ओके ओके फाईन फाईन चालेल. काही प्रश्न असतील तर प्लीज तुम्ही विचारू शकता आणि मला हे सांगा की हे मी बोललेलं कळलंय का आणि त्यातली कुठली गोष्ट तुम्हाला माहित नव्हती आणि कळाली. दुसरं, तुम्ही काय फॉलो करणार. मॅडम उपवासाचं फॉलो करतो म्हणून. ओके ओके ओके. पण चेक करा की तुमचं शरीर काय बोलतं. कारण तुम्हाला पित्ताचा त्रास असेल तर पूर्ण तसं करून नाही चालत, त्याला वेगळ्या पद्धतीने कन्सल्ट करून करा. ओके मॅडम. मला वाटतं आपण सगळेजण. सॉरी, मला ओट बाबतीत माहिती मिळाली मॅडम, कारण की मी रोज ओट्स खातो ना, जिम करतो म्हणून. हा ओके ओके. जिम मध्ये आपल्याला खूप चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. आपल्याला प्रोटीन पण एवढा प्रोटीन आहे, प्रोटीन एक्स्ट्रा घ्यायला सांगितलं जातात. तर प्रोटीनचा किडनीवर प्रॉब्लेम येतो, मग त्याच्यानंतर किडनीचे प्रॉब्लेम सुरू होतात. आणि मसल्स मध्ये जे फॅट्स तयार होतात, एक्स्ट्रा फॅट, ते काढायला अजून प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे हे जे सांगितले हे सगळ्या मागे रिसर्च आहे. जेव्हा आपण हा महिन्याचा कन्सल्टिंग प्लस कोर्स असं जेव्हा घेतो तेव्हा याचे पूर्ण रिसर्चची माहिती, कोण केलं, कसं केलं, कधी केलं, काय काय आहे ते सांगितलं जातं. आपण सूर्यप्रकाशाबद्दल दुर्लक्षित करू नका.
सोलापूरचेच एक माझे ओळखीचे गृहस्थ आहेत. त्यांनी मला हे शेअर केलेलं त्यांच्या मुलासाठी तेव्हा ते आले होते. त्यांनी सांगितलं की मुलगा पुण्यात नोकरीला होता, नाईट शिफ्ट जॉब, नाईट शिफ्ट मध्ये जास्त पगार मिळते म्हणून तो नाईट शिफ्ट करत होता. आणि त्याचे वडील म्हणाले की त्याची रुटीन अशी होती की रात्री जायचं, संध्याकाळी निघायचं, रात्री तिथे नाईट शिफ्ट करायची, सकाळच्या वेळेला ते गाडी घरापर्यंत पोहोचवायची, रात्रभर जागलोय म्हणून तो झोपून जायचा, दुपारी उशिरा उठायचा, मग त्याचं रोजचं रुटीन करून संध्याकाळी घराबाहेर निघायचं. त्यामुळे सूर्याचं आणि त्याचं भेटच नव्हती. आणि एक दिवस असं झालं, हे फॅक्ट आहे बरं का, तर तो जेव्हा खुर्चीवर उठायला गेला की तो कोलमडून पडला आणि लक्षात आलं की त्याची हाडं ठिसूळ झाली होती, फक्त आणि फक्त सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे. असे अनेक लोकांना मी पाहिलंय. गेले काही वर्ष मी ह्याच्यावर काम करते, त्यामुळे हे सोपं असेल तरी इझी आहे आणि अतिशय रिझल्ट ओरिएंटेड आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट जे 5 तत्व मी सांगितले आणि 6वं केमिकल पासून दूर राहायला सांगितलं, 5 गोष्टी तुमच्या रुटीन मध्ये आणायला सांगितलं आणि 6वं दूर राहिलं, तर हे प्लीज फॉलो करा. ओके मॅडम. एनी मोर क्वेश्चन्स? I think the time also will be up, right, sir? No, madam. 8 minutes remaining, madam. Right. Thank you. So, बाकीचे? Yes, please. आणखीन कोणाला काही विचारायचंय का पार्टिसिपेंट्स? No, madam. Madam, just make tomorrow's announcement. Okay, fine. Yeah. See, या पॅन्डेमिक मुळे बरेच आणखीन प्रॉब्लेम्स पडतात. न्यूट्रिशनने कसं आपण दुरुस्त करायचं, मला वाटतं तुम्ही हे विचार करू शकता. आणि उद्याला परत आपण 4 वाजता भेटणार आहोत, त्यामुळे याच्यावर तुम्ही विचार केल्यावर काही प्रश्न असतील तर तेही तुम्ही सांगू शकता. आणि काही आणखीन मला जे वाटतं की आपण पॅन्डेमिक मध्ये आपल्या फॅमिली आणि स्वतःला आपण कसं सेफ आणि हेल्दी राहू शकतो, यासाठी आपण परत 1 तास अशी चर्चा करूया उद्या संध्याकाळी 4 वाजता. लिंक मॅडम पाठवतीलच, कॉलेजतर्फे तुम्हाला मिळेलच. माझी रिक्वेस्ट आहे की तुमचे फीडबॅक चॅट बॉक्स मध्ये मला मी जे बोलले हे तुमच्यापर्यंत पोहोचलंय का ते मला कमीत कमी दिसू द्या, किंवा अनम्यूट करून पण सांगू शकता. सी व्हॉट यू लाईक, व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड, दॅट इज ओके, बट व्हॉट डिड यू लाईक अँड व्हॉट आर यू गोइंग टू यूज. सी मॅडमनी आउट ऑफ द वे जाऊन हे प्रयत्न करता येते. त्यांचं म्हणणं होतं की आमचा स्टाफ, I want to help my staff. Sir, whether, whatever she wants, have we achieved it? Actually, we learn how to increase our immunity by taking good food. जे काही व्हॅल्यूज तुम्ही सांगितलं मॅडम फूड बद्दल, what to take at what time, that is very important. So we understood somewhat how to take and when to take it. And I think the quantity also. जेवढी भाजी आपण एवढीशी भाजी खातच नाही तर ते चुकीचं आहे. त्याशिवाय आपल्याला फायबर, न्यूट्रिशन, विटॅमिन्स हे सगळं मिळणार नाही. त्यामुळे यू नीड टू टेक दॅट. आणि ग्रेन हे थोडे ऍसिडिक असतात, त्यामुळे ते कमी केलं पाहिजे. ओके, सो शॅल वी स्टॉप मॅम हियर? Yes, madam. And I think this was a very unlearning process for all the mothers. Right? Say all of them are having kids. So it's going to be, helpful to them for a very long time. And I think looking at the children concept, everybody's children are maybe from the age of say 1 to 10. So if they unlearn them with all this and give them good habits, so probably it is going to help them a lot. Yeah. I remember, just to end with, माझ्या लहानपणी माझे एक ओळखीचे होते पुण्यात, आणि ते सगळे असे लाल चुटूक होते. आणि मग त्यांच्या जेवणाच्या वेळेला पाहिलं गेलं की ते फार कच्चे भाज्या वगैरे खायचे. आणि त्यावेळेला वाटायचं एवढं कच्चं कसं खातात असं वाटायचं. पण जेव्हा मी हे कोर्स करत होते, थैसास त्यांचं नाव, आणि आज पण मला इतक्या वर्षांनी माझ्या लहानपणीचं आठवते की त्यांनी ते सवयी मुलांना चांगल्या लावल्या होत्या. आपण गिव्ह अप करू नये, आपण पण आपल्या सवयी बदलायला पाहिजे. ओके, my best wishes to all, and thank you once again, madam, and all the staff members and all the people of your management. Thank you so much.
So I take Thank you, Thank you, madam. Thank you so much, so madam. much for this wonderful session. And we are excited and Thank you. eagerly looking forward to attend your next session, madam.